வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் கைடன்ஸ் ஃபார் லேர்னிங். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் 4 ஹீட் இந்த லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹீட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி, thermal energy. Then second one, if you apply some heat energy to a substance, which of the following can take place in it? Answer option D, all the above. Then third one, which of the following substances will absorb more heat energy? Answer option A, solid. Then fourth one, if you apply equal amount of heat to a solid, liquid and gas individually, which of the following will have more expansion? Answer option C, gas. Then fifth one, the process of converting a liquid into a solid is called. Answer option C, freezing. Then sixth one, conduction is a way of heat transfer which takes place in a. Answer option A, solid. Then fill in the blanks. First one, a calorimeter is a device used to measure the dash. Answer amount of heat energy gain or lost. Then second one, dash is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree Celsius. Answer specific heat energy. Then third one, a thermostat is a device which maintains. Answer constant temperature. Then fourth one, the process of converting a substance from gaseous state to solid state is called. Answer deposition. Then fifth one, if you apply heat energy, the temperature of a system will. Answer increase. Then sixth one, if the temperature of the liquid in the container is decreased, then the interatomic distance will decrease. Then state true or false if false correct the statement. First one answer true, second one answer false, third one answer false, fourth one also false, fifth one true, then sixth one false. Then match the following answers. note பண்ணிக்கோங்க. 2, 5, 4, 3, 1. Then consider the statements given below and choose the correct option. First one answer option B. Then second one answer option A. Then answer briefly. First one, what are the applications of conduction in our daily life? Answer page number 37 எடுங்க. Page number 37ல conduction in daily life ன்னு ஒரு heading இருக்கு. அதில் second and third point நோட் பண்ணிக்கோங்க. when we iron அதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி third point ஓட last line conduction of heat இது வரைக்கும் நோட் பண்ணுங்க. இது first one ஓட answer. Then second one, what are the effects of heat? Page number 35 எடுங்க. Page number 35ல left sideல 3 points கொடுத்திருக்காங்க. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. expansion, increase in temperature, change in state. Then next one, name 3 types of heat transfer. Page number 37 எடுங்க. Page number 37ல transfer of heat ன்னு ஒரு heading இருக்கு. அதில் 3 points கொடுத்துருக்காங்க. அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டக்ஷன், கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது தேர்ட் ஒன்னோட ஆன்சர். தென் ஃபோர்த் ஒன், வாட் இஸ் கண்டக்ஷன்? பேஜ் நம்பர் 37 எடுங்க. பேஜ் நம்பர் 37ல லெஃப்ட் சைடில் ஃபிகர் 4.2க்கு மேலே பேராகிராஃபில் லாஸ்ட்ல இருந்து 5th லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி நோட் பண்ணுங்க. கண்டக்ஷன் அஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி லாஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் லைன் டெம்பரேச்சர் முடியது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபோர்த் ஒன்னோட ஆன்சர். தென் ஃபிஃப்த் ஒன், ரைட் ஏ நோட் ஆன் கன்வெக்ஷன். பேஜ் நம்பர் 38 எடுங்க. பேஜ் நம்பர் 38ல ஆக்டிவிட்டி 5க்கு கீழே ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க. வென் வாட்டர் இன் அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் 5th லைனில் இஸ் நோன் அஸ் கன்வெக்ஷன் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது 5th ஒன்னோட ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், டிஃபைன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. பேஜ் நம்பர் 40 எடுங்க. பேஜ் நம்பர் 40ல ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது. அதில் தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி நோட் பண்ணுங்கள்.
ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பேராகிராஃபோட லாஸ்ட்லேருந்து செகண்ட் லைன் 1 கெல்வின் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது 6th ஒன்னோட ஆன்சர். தென் 7th ஒன் டிஃபைன் 1 கலோரி. பேஜ் நம்பர் 39 எடுங்க. பேஜ் நம்பர் 39ல யூனிட் ஆஃப் ஹீட்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்குது. அதில் லாஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் லைன் 1 கலோரி அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் ரைட் சைடு எடுத்துக்கோங்க. ரைட் சைடில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் வாட்டர் த்ரோ 1 டிகிரி செல்சியஸ் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது 6th ஒன்னோட ஆன்சர். தென் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் with the help of a neat diagram explain the working of calorimeter. பேஜ் நம்பர் 40 எடுங்க. பேஜ் நம்பர் 40ல கலோரிமீட்டர்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி நோட் பண்ணுங்க. எ கலோரிமீட்டர் இஸ் அ டிவைஸ் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜில் ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டயக்ராம் முடியாத வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர். தென் செகண்ட் ஒன் ரைட் அ நோட் ஆன் தெர்மோஸ்டேட். பேஜ் நம்பர் 41 எடுங்க. பேஜ் நம்பர் 41ல தெர்மோஸ்டேட்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் தெர்மோஸ்டேட் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் ரைட் சைடில் அந்த பேராகிராஃபோட லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் அ தெர்மல் சிஸ்டம் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது டீட்டெயில் செகண்ட் ஒன்னோட ஆன்சர். தென் தேர்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் தெர்மோஃப்ளாஸ்க். பேஜ் நம்பர் 41 எடுங்க. பேஜ் நம்பர் 41ல ஒர்க்கிங் ஆஃப் தெர்மோஃப்ளாஸ்க்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் தெர்மோஃப்ளாஸ்க் அதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் நெக்ஸ்ட் பேஜ் எடுத்துக்கோங்க. தென் நெக்ஸ்ட் பேஜில் அந்த பேராகிராஃபோட லாஸ்ட் லைன் முடியாத வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. லிக்யூட் இன் த பாட்டில் இது வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது டீட்டெயில் தேர்ட் ஒன்னோட ஆன்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு எந்த லெசன்லேருந்து புக் பேக் ஆன்சர் பண்ணாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.